Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we discussed about the introduction to the market and meaning of the market and types of market. Today, we are going to start with the perfect competition. Perfect competition. Perfect competition is a market situation in which there are a large number of buyers and sellers. Perfect competition, it is a market situation in which there are a what? We people are going to find the large number of buyers and sellers who buy and sell homogeneous products. Who are there in the market, in the perfect competitive market, they are going to buy and sell. That product will be what? That is homogeneous. Homogeneous. At what? At a uniform price. At single price. Is called perfectly competitive market. Is called perfectly competitive market. That means it is a market situation in which there are a large number of buyers and sellers are there who buy and sell the homogeneous products at a what? At a uniform price. Uniform price, that means single price, is called perfectly competitive market. In this market, no individual seller or firm is in a position to influence the price. In this market, no single seller or individual seller or a firm is not what? Able to influence the what? Influence on the price by varying its what? Output. By varying its output, no single seller or the firm will not going to influence on the price in this market. Now, there are some important features are there of the perfect competitive market. We will going to discuss one by one here. Features. As you know that what is in the introduction and meaning of the perfect competitive market, that is, we find the what? Large number of buyers and sellers. That is the first feature of the what is that? Perfect competitive market. That is first one. There will be a what? There will be a large number of sellers and buyers of a product. The whatever may be the product available in the market, whatever may be product, that means what? In the perfect competitive market, we can find only the what? One product or the homogeneous product or the same or the identical product is there. In that product, for that product, there is a large number of the buyers and the sellers will be there in the what existed in the perfect competitive market. That means there will be a large number of sellers and buyers of a product is there are there in the perfect competitive market. This is the first feature of the perfect competitive market. And second one, products of all forms, whatever may be the forms available or in the existed in the market, whatever may be the what forms or whatever may be the number of the forms available in the market, that market firms producing the what? Identical goods. That means what? Products of all forms will be what? Will be identical or homogeneous. Identical, that means what? Same. Identical, that means what? Same. In the market, in the perfect competitive market, there may be a number of the firms will be available, but they are going to produce the what? Identical good or the homogeneous goods. We can find only the identical or homogeneous goods in the what? Perfect competitive market. This is the second one. Then third important feature, that is prevalence of single price. In the perfect competitive market, you find the what? Single price. You find the single price. Whatever may be the goods are there, that is the homogeneous or the identical goods are there, their prices will be what? Will be the single. There is no variation in the prices of the product in the perfect competitive market. That is, what is that? Prevalence of single price. Prevalence of single price. Then fourth one, there is
what? Freedom of entry and exit. There is a freedom, there is a no barriers for the what? Entry of the firm and exit of the firm in this market. That is the fourth one. What is that? There is a freedom of entry and exit in the market. Whatever may be the new firms enter to market, or whatever may be the what existed firm want to exit from this market, there is no restrictions on the entry and exit of the market. If you have to what? Produce the good, you have to enter the market. If you have now not want to produce the goods, you have to leave. That is the important thing. There is no restrictions on the entry and exit of the what? Firms into the market. This is the fourth one. Then fifth one, all the firms and buyers have perfect market knowledge. All the firms and buyers have the what? Perfect market knowledge. Whatever may be the market existed in the what? In the perfect competitive market is there. In that market, all the buyers will be there, or in the firms will be there. They having the what? Perfect knowledge of the market. Perfect knowledge of the market, that may be the product, or that may be in the prices of the product. That is important one. All the firms and buyers have the what? Perfect knowledge or perfect market knowledge. This is the fifth important. What is that? Feature of the perfect competitive market. Then sixth one, each firm is a price taker in perfect competition. Each firm is a what? Price taker in perfect competitive market, or perfect competition. In perfect competitive market, each firm what? They having the what? Each firm having the what? You people are called as each firm the what? Is a price taking firm. Each firm is called as a price taking firm. That means what? No single firm is in a position to influence the what? Price level. No single firm is in a position to what? Influence the price level. Each firm has a zero market power. Each firm has a what? Zero market power. That means what? In the perfect competitive market, firm is called as a price taker. Firm is called as a price taker because no single firm is positioned to influence the what? Price level. Because of that, in the market we can find only the single good, or uniform good, or homogeneous good. That's why they are not going to, or any other firm will not going to influence the what? Price level. That means the firm having the what? The firm having the zero market power. The firm having the zero market power. This is the sixth important feature. That means what? Each firm is called as the what? Price taker. Each firm is called as the price taker in the perfect competitive market. In perfect competitive market. Then seventh one, as you discussed in the sixth feature, that is, as a price taker, each firm faces a what? Perfectly elastic demand curve. As a price taker, each firm faces what? Faces perfectly elastic demand curve for its product. Therefore, the demand curve will be what? Therefore, the demand curve will be the horizontal straight line to OX axis. Horizontal straight line to the OX axis. As the price taker of the what? Perfect competitive market, of the price taker of the each firm faces the what? Perfectly elastic demand curve. Because whatever may be the what? Demand will be there. The price remains same. During that period, what is that? Demand curve will be what? Horizontal straight line to the OX axis. That is the seventh one. Then eighth important feature of the perfect competitive market, that is, there is absence of transport cost. That means what? In the perfect competitive market, each firm having the what? Their location besides the one another. That's why there is no there is no possibility for the what? Transportation. There is no what is that? Think for the what? Transportation. That's why
in the perfect competitive market we cannot find the transport cost, that is there is absence of transport costs are there. Now there is absence of transport costs are there. They are the firms are what siting or the what locating besides one another, that is important one. Then ninth one, there is free mobility of factors of production. There is free mobility of factors of production. As you know about the factors of production, what are the factors of production are there? Land, labor, capital and organizations are there. They have to what freely move from one firm to another firm or from one industry or another industry. There is no restriction on the movement of the factors of production. That means there is a free mobility of factors of production is there in the perfect competitive market. This is the another one important what feature of the perfect competitive market. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರುವವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಮತ್ತು ಮಾರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏಕರೂಪದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಏಕರೂಪದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸಮಾನ ಬೆಲೆಗೇ ಮಾರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುವವರ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರು, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರುವವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದಿಮೆ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ವಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಬೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕ ಜನ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರುವವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಧಿಕ ಜನ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರುವವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರು ಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿದು. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಧಿಕ ಜನರ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅಧಿಕ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರುವವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಒಂದನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಏಕರೂಪದ್ದಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಂಥ ವಿವಿಧ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು
ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಏಕರೂಪದ್ದಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತದೆ, ಏಕರೂಪದ ಬೆಲೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪದ್ದಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಏಕರೂಪದ ಬೆಲೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರದ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವರು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಮಗೇನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತವೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದನೇ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳುವವರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವವರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ. ಐದನೇ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ರೂಪದ ಬೆಲೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆರನೇ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯು ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯು ಏನಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂಥ ಶಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲೆಯೇ ಯಾರು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಪಡೆಯುವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಜೀರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೂನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಆರನೇ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆರನೇ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್ ಈಚ್ ಫರ್ಮ್ ಫೇಸಸ್ ಆತ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವನಾಗಿರೋದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ OX ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸರಳ ರೇಖೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳ ರೇಖೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಏನು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದರ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದರ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ, ಉತ್ಪಾದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಗಾಟದ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 8ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಒಂದರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 9ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮುಕ್ತ ಚಲನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ತಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಗಮನ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಚಲನೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಬಂಧ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 9ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 5 to 6 ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 5 ರಿಂದ 6 ಬರೀರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.